자, 그러면 commodity money부터 시작하겠습니다. Money is not an invention of the state. 돈은 국가가 발명해낸 게 아니다. Is not the product of a legislative act. 입법으로서 만들어진 것도 아니다. Even the sanction of political authority is not necessary for its existence. 정치적인 그런 어떤 권위가 필요한 것도 아니다. Certain commodities came to be money quite naturally. 어떤 상품들은 굉장히 자연스럽게 돈이 되었다. As a result of economic relationships that were independent of the power of the state. 국가의 권력과는 무관한 그런 경제적인 그런 관계를 통해서 자연스럽게 돈이 되기도 했다. 칼맨거가 한 말입니다. Barter occurred throughout the world in various contexts, going back tens of thousands of years or more. 이게 물물 교환이에요. 물물 교환이라는 거는 전 세계에서 이루어졌고, 굉장히 다양한 컨텍스트에서 이루어졌고, 수만 년 전, 그 전부터 있어 왔다. Eventually, humans began to develop concepts and technologies that allowed them to abstract the process. 결국에는 인간이 어떤 거를 하기 시작했냐면, 이런 개념, 기술들을 발전해 나가기 시작했다는 겁니다. 네, 어떤 기술이냐면 이 물물 교환에서 일어나는 프로세스를 추상화시키는 것, 이런 거를 시작했다는 거예요. The more complex an economy becomes, the greater the number of possible combinations of barter you can have between different types of goods and services provider. 그래서 좀 기니까 끊어보면 경제가 점점 더 복잡해지면 복잡해질수록 뭐가 점점 더 많아졌냐면 possible combinations of barter. 그러니까 이 물물 교환의 그 경우의 수가 정말 많아졌다는 겁니다. 왜냐하면 처음에는 쌀하고 고기 이런 것만 교환하다가 점점 different types of goods and services providers 되게 다양한 재화와 서비스들이 생겨나기 시작했으니까 당연히 경우의 수가 폭발적으로 늘어났겠죠. So the economy starts requiring some standard unit of account or money. 그래서 경제 이런 활동들이 뭐를 이제 필요로 하기 시작했냐면 어떤 표준화된 회계 단위가 필요했다는 겁니다. 그래서 이게 돈이라는 거죠. Specifically, the society begins requiring something divisible and universally acceptable. 뭐가 아주 크리티컬 했냐면 잘 나눠지고 universally acceptable. 그러니까 누구에게나 보편적으로 받아들여지는 무언가가 정말 필요했다는 거예요. 사과 농부의 예가 나옵니다. An apple farmer, for example, that needs some tools. 여기 어떻게 구조가 되어 있냐면 요 앞에 바로 앞에 나와 있는 거는 어떤 상품이나 서비스, 이 뒤에 있는 거는 생산자가 이렇게 짝으로 매칭되어 있습니다. 대장간의 대장장이한테 가야 그런 여러 도구들을, 연장들을 만들어 주겠죠. Meat, a cattle rancher, 축산업자들한테는 고기를. Repair work, carpenter, 그러니까 목수들한테는 어떤 수리하는 그런 일들. And medicine for her children, a doctor. 의사들한테는 이런 약을 받아야 됐을 건데 이 농부가 뭘 할 수 없었냐면 can't spend the time going around finding individuals that have what she needs. 그러니까 그녀가 필요로 하는 이 수많은 상품과 서비스들을 제공해 줄 이 각각을 찾아다니느라 이렇게 많은 시간을 쓸 수가 없었다는 거예요. That also happened to want tone of apples. 근데 찾았다고 해도 문제인 게 이 사람들이 정말 우연히 사과 농부가 갖고 있는 더군다나 한 트럭씩이나 되는 그런 사과를 동시에 원할 리가 없어 거의 아주 힘들었다는 거죠. Instead, she simply needs 그녀가 단순히 그러니까 이 농부한테 단순히 필요한 건 뭐냐면 to be able to sell her highly seasonal apples for some unit. highly seasonal apples. 사과 같은 거는 1년 내내 나온 게 아니라 추수하는 계절에만 잠깐 확 많이 나오고 또 겨울에는 안 나오고 이런 거잖아요. 그녀한테 필요한 거는 추수할 계절이 되면 사과가 왕창 나오는데 이거를 일단 좀 팔아서 어떤 유닛, 어떤 단위로 좀 바꿔놓고 that 이 유닛을 바꿔놓은 다음에 뭘 하느냐 that she can use to save 그러니까 먼저 저장을 좀 해놨다가 and buy all of those things 앞에서 나온 그런 이제 모든 재화와 서비스들을 이제 사는데 쓸 수 있는 거 with overtime as she needs them 그러니까 시간이 이제 그러니까 오늘 내가 하루에 갑자기 모든 이 재화와 서비스가 필요한 게 아니라 오늘은 뭐가 필요하고 내일은 뭐 다른 게 필요하고 이렇잖아요. 이렇게 시간이 지남에 따라서
내가 원하는 거를 그때그때 살 수 있는 이런 게 필요했다는 겁니다. Money, especially types of money that take work to produce. 정말 중요한 얘기가 나옵니다. 바로 POW죠. 작업 증명. 그러니까 이렇게 돈을 돈으로 쓰이는 어떤 그 물건, 그 물질, 그 상품을 만드는데 특별한 어떤 일을 들이는 것들, 이런 거는 often seems arbitrary to outsiders of that culture. 외지인들이 보기에는 좀 이상할 수도 있다는 거예요. 좀 되게 임의적으로 이렇게 보일 수도 있다는 거예요. 하지만 but that work ends up paying for itself many times over. 근데 그 돈으로 쓰이는 그 물질을 만들어내느라 들이는 그 일이 전혀 쓸모없는 것이 아니라 오히려 반대로 몇 갑절은 더 가치를 갖는다는 겁니다. 왜냐? Because a standardized and credible medium of exchange and store of value. 왜냐하면 이런 표준화돼 있고 믿을 수 있는 교환의 매개 혹은 가치 저장의 수단을 그 사회가 갖고 나면 makes all other economic transactions more efficient. 그 일어나는 모든 거래들을 훨씬 더 효율적으로 해줄 수 있기 때문에 이게 그만큼 아주 한 몫을 한다는 거예요. Apple farmer doesn't need to find a specific doctor who wants to buy a ton of apples for his expensive services right now. 그러니까 더 이상 이런 아주 특별한 의사를 한 명을 찾아다니느라 찾아 헤맬 필요가 없는 거예요. 이 농부 입장에서는. 이 자기가 재배한 사과를 한 트럭 모두 다 한꺼번에 사주면서 의료 서비스를 해줄 수 있는 이런 의사를 찾아다닐 필요가 없기 때문에 경제적인 이런 거래들이 엄청나게 효율적으로 변할 수 있게 되는 거죠. A number of economists from multiple economic schools have pondered and formulated this concept. 많은 경제학자들이 많은 그런 경제학파들의 그 자기 각자 나름의 그 학파 안에서 이런 거를 엄청 많이 고민하고 어떤 그 개념을 정립하려고 이렇게 했는데 but commodity money as a topic tends to come up the most often by those in the School of Austrian Economics, founded by Karl Menger in the 1800s. 1800년대에 칼 맹거에 의해서 설립된 오스트리아 학파가 특히 이 상품 화폐, 커머디티 머니에 대해서는 아주 가장 많이 이렇게 연구하고 여기 이걸 들여다봤다 이런 얘기입니다. In this way of thinking, money should be divisible, portable, durable, fungible, verifiable, and scarce. 이런 맥락에서 생각해 보면 돈은 어떤 게 되어야 하냐면 분할성이 있고 휴대성이 있고 내구성이 있고 대체 가능성이 있고 검증이 쉽고 희소성이 있어야 된다는 겁니다. It also usually, but not always, has some utility in its own right. 어, 뭐 보통은 반드시 그런 건 아니지만 보통 유틸리티를 좀 갖는 경우도 있다. 그 자체가 어떤 효용이 있다는 거죠. Different types of money have different scores along those metrics. 그래서 다른 그런 여러 돈으로 쓰였던 그 물질들, 상품 화폐들을 이렇게 쭉 보면 이 분할성부터 희소성 이런 것들에 따라서 점수를 한번 매길 수 있다는 겁니다. 하나하나 살펴보면 divisible means the money can be subdivided into various sizes to take into account different sizes of purchases. 사과 농부처럼 자기 사과를 한 트럭씩 팔아야 되는 사람도 있고 그 의자를 수리해주는 목수처럼 뭐 그때그때 조금 이렇게 청구해야 되는 사람도 있고 거래 그 규모가 크고 작은 그 이런 다양성이 워낙에 이제 넓다 보니까 돈은 잘 나눠져야 됩니다. Portable means the money is easy to move across distances, which means it has to pack a lot of value into a small weight. 휴대성이라는 건 뭐냐면 내가 이거를 들고 멀리까지 가는 게 쉬워야 된다는 거예요. 그래서 그러려면 어때야 되냐? It has to pack a lot of value. 그러니까 아주 많은 가치가 이렇게 딱 압축이 돼 있어야 되는 겁니다. Into a small weight. 되게 가벼운 무게. 금이 바로 떠오르시죠? Durable means the money is easy to save across time. 내구성이라는 뭐냐면 시간이 지나도 이게 되게 저장이 잘 돼야 된다는 겁니다. 그래서 썩으면 안 되고 it does not rot or rust or break easily. 썩거나 녹슬거나 부서지면 안 된다. Fungible means that individual units of the money don't differ significantly from each other, which allows for fast transactions. 대체 가능성은 이런 거죠. 그러니까 제가 갖고 있는 1,000원이나
남이 갖고 있는 1,000원이나 뭐 새로 이제 뻣뻣한 그런 신권 지폐나 다 이렇게 그 가치가 같거나 비슷해야 거래 속도가 빨라지겠죠. 만약에 상인들이 뭐 누가 "아 나는 신권만 받아요." 하면 그 신권을 또 찾아다니느라 시간을 허비하게 되잖아요. Verifiable means that the seller of the goods or services for the money. 검증 가능성이란 뭐냐면 the seller of the goods or services, 그러니까 그 재화나 서비스를 생산하는 사람, 즉 그거를 팔려는 사람이 돈을 받아야 되는데 그 받는 사람 입장에서 can check that the money is what it really appears to be. 어, 이 돈을 보고 한마디로 이게 진짠지 가짠지 바로 볼 수 있다라는 거예요. 쉽게. 지폐라고 하면 위조 지폐인지 아닌지 이게 분별이 쉬워야겠죠. 그래서 그렇게 그 모든 명목 화폐에는 이렇게 햇빛에 딱 비춰봐서 안에 뭐 그 띠가 생기는지 안 생기는지 이런 게 다 있는 겁니다. 그리고 온갖 위조 방지 기술이 있는 거고. Scarce means that the money supply does not change quickly. 희소성 정말 중요하죠. 그 돈의 공급이 이렇게 아주 빠르게 변하면 안 된다. Since a rapid change in supply would devalue existing units. 안 그러면 그 가치가 절하가 되니까. Utility means that the money is intrinsically desirable in some way. 효용성이라는 건 뭐냐면 돈 그 자체가 본질적으로 어떤 사람들로부터 이렇게 어떤 원하여지는 그런 속성이 있어야 된다는 겁니다. 그래서 그 자체로 소비할 수 있거나 it can be consumed. 뭐 교도소에서 담배가 화폐로 쓰이는 그 이유죠. 그 쇼생크 탈출 보시면 다 담배로 모든 걸 사잖아요. 도박도 그걸로 하고 물건도 다 그걸로 사고 또 그걸로 주고. Or has aesthetic value. 아니면 그냥 미적으로 그 자체가 되게 보기 좋거나 심미성 같은 게 있거나 이런 게 유틸리티입니다. 자, 이제 이 뒤에서는 또 다른 얘기가 나오니까 여기서 끊으면 되겠네요. Summing those attributes together, money is the most sellable good. 아주 독특한 개념인데 이 말이 됩니다. 제가 앞에서 seller of the goods or services 요거를 말씀드렸는데 재화나 서비스를 파는 사람 입장에서는 돈을 받는 거잖아요. 어떻게 생각해 보면 내가 물건을 팔면서 돈을 사는 거예요. 그래서 돈도 어떤 거래가 되는 상품이다라고 생각을 해 보시면 요 말이 이해가 되실 겁니다. 그러니까 가장 잘 팔리는 어떤 상품이라는 거예요, 돈이라는 게. 제가 시장에 돈을 들고 가서 이것저것 사 갖고 오잖아요. 그러면 나는 돈을 파는 거거든요, 어떻게 잘 생각해 보면. 돈을 팔고 그 사람들의 생산자들의 재화나 서비스를 사는 거죠. 근데 돈을 마다하는 상인은 없잖아요. 돈은 무조건 받잖아요. 그 사회에서 쓰고 있는 돈은. Available in a society, meaning is the good that is the most capable of being sold. 같은 말이니까 넘어가겠습니다. Money is the good that is most universal. 돈이 상품인데 되게 아주 보편적인 상품이다. 어떤 말이냐? In the sense that people want it. 사람들이 이거를 원한다. 아니면 or realize they can trade for it. 먼저 이 돈을 갖고 거래를 할 수 있고 and then easily and reliably trade it for something else they do want. 그리고 나서 내가 돈을 받아 놓으면 그거를 언제든지 쉽고 그리고 아주 신뢰성 있게 내가 원하는 다른 거랑 얼마든지 거래를 할 수 있다라고 이렇게 인식을 하고 있다라는 겁니다. 그러면 홈마페 커머디티 머니 첫 번째는 여기서 마치고 다음번에는 that which extinguishes that 부채를 없애버리는 이런 개념의 돈의 설명이 또 나옵니다. 다음 편 기대해 주시기 바랍니다.